السلام عليكم، تحية نضالية وتحية لجميع الأحرار، وكنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، وكنتمنى كلشي يشارك معنا في هذا اللايف هذا وهذا المباشر اللي غنتكلموا فيه على القصة ديال أمل هشام، وأن الحياة ديالها في قطر من بعد ما درنا اللايف بالأمس في الصفحة ديال صوت الشعب المقموع، وتم الحذف ديالو يعني بطريقة سخيفة من هاد الناس هادو اللي كيحاولوا يقضيو على هاد الإنسان هادي اللي كطالب بالحقوق ديالها، وكبغا ترجع ولادها وبغا ترجع البيت ديالها وبغا ترجع حقها اللي مسلبوه منها. كنتمنى من الجميع يبارطاجي هذا اللايف هذا لان غتسمعوا حقائق جد خطيره على امل هشام وفين وصلت امل هشام، لان الحياه ديالها بين قوسين، يعني بحال قلتي بقات لها خطوه، اما غترجع ولادها وغترجع لحياتها الطبيعيه، واما غتشرد، لاننا حنا ما بقيناش نوقفوا معها كمواطنين وكأحرار ديال الشعب المغربي. كنتمنى من الأحرار يبقاو معنا في هذا اللايف باش تسمعوا القصة ديال أمل هشام، وكنتمنى منكم أنكم تساعدوا هذه الإنسانة هذه اللي محتاجة لينا. إلا درتي بارطاجي أنت بحال عطيتيها واحد النفس جديد، عطيتيها واحد القوة جديدة باش الناس تعرف القصة ديالها، باش الناس تزيد تساندها، تزيد تعاطف معاها، لأن المشكل الحقيقي اللي عندنا دابا في القصة ديال أمل هشام هو أن هذه القضية بغيناها تعرف، لانها الا مشات تتعرفات يعني القضاء الكندي غيكون محرج امام يعني الراي العام الدولي وخاصه المغربي والكندي، باش هاد السيده ما يسلبوش لها الحقوق ديالها كانسان، وفي المقابل هي مواطنه كنديه وعندها اصول مغربيه، يعني ما فهمتش هذا الظلم هذا اللي كيتمارس عليها. معنا الاخت ديال امل هشام، اسماء هشام، غتشرح لكم بالتفاصيل اول شيء بالفرنسيه، لان هاد اللايفات هادو كيمشيو حتى لكندا وكيشوفوهم، يعني غنتكلموا بالفرنسيه ومن بعد غنشرحوا بالعربيه. الو. الو، السلام عليكم. اوكي، تفضلي اختي اسماء. السلام عليكم الناس اللي كيسمعوني. هاد اللايف غنديرو ان شاء الله بالفرنسيه. كيف عرفت البارح درت لايف البارح وكان الصوت واضح وكل شيء، وتفرجوا فيه تقريبا 1400 واحد. من بعد من سال اللايف بشي دقائق حيدوه، يعني داروا عليهم 1400 شاهد. من بعد درنا لايف ثاني تم التشويش على الصوت. كنتمنى ان هذا اللايف غادي يدوز عادي، ما يتمش التشويش على الصوت، ما يقيسوش ليا لاباج ديالي، ما يتبقاش لاباج ديال اي باج غادي تعاوني، يعني لاباج ديال السلكرومي ما طرح حتى شي حاجه، يدوز اللايف بحال اللي دايز اللايفات ديالهم كاملين، ديال الناس كاملين. المهم غادي نهضر باللغه الفرنسيه لان بغيت هذه الرساله توصل للكنديين، ومن بعد غادي نهضر بالدارجه. وجزاكم الله كل خير، بقاو معنا وبارطاجيو، الله يرحم لكم الوالدين. Bonjour, donc hier j'ai fait un live hier avec Monsieur Kromi. Le son était clair, on entendait parfaitement bien ce que je disais. Le live a duré à peu près une vingtaine de minutes. Puis quelques minutes après l'avoir fini, la vidéo a été tout simplement supprimée de la page de Monsieur Kromi. C'est-à-dire que cette fois-ci, 1400 personnes qui ont vu la vidéo, il y avait à peu près une soixantaine de partages, ont vu que la vidéo a été supprimée à l'insu de Monsieur Kromi qui de sa page, parce que la page lui appartient. On a dû refaire un autre live, mais cette fois-ci, le son était coupé et on ne comprenait rien à ce que je disais. Donc, on a décidé de refaire un autre live dans une autre page. J'espère qu'il ne se passera rien. J'espère que le live se déroulera normalement. Allô? الو، معك كنسمع. تقطع بلي بحال تقطع، non? لا، باقي مزيان. D'accord. J'espère que le live se déroulera normalement et je vais encore répéter une fois ce qui s'est passé. Donc, dans cette vidéo, je vais m'adresser aux personnes qui sont impliquées dans cette affaire de piraterie informatique, Mitsu Jelina, Québécois, et Khalil Zohari, l'ex-mari de ma sœur. Mitsu Jelina, vous êtes une personnalité publique connue au Québec, animatrice de radio et de télé. Vous avez rencontré ma sœur Amel Hissem en avril 2011 à Dasmo. Ma sœur vous a présenté un concept qui aurait pu être utilisé, qui pourrait être utilisé sur plusieurs plateformes, la télé, la radio, le site internet. Vous, votre mari, Johan Martin, qui était présent ce jour-là, avez beaucoup aimé ce projet et vous avez promis à ma sœur de l'aider financièrement. Par la suite, il y a eu pendant plusieurs mois des échanges d'emails. Et on va constater que le concept de l'émission Tout part de soi, que vous avez animé en 2013, est tiré du concept que ma sœur vous a présenté en avril 2011. Ma sœur vous a écrit et a fait un CCA québécois.
Elle a précisé qu'il y a une entente de confidentialité par email en 2012 et que normalement, elle devrait être respectée. Cette entente de confidentialité ne donne le droit à personne d'utiliser ce concept. L'avocat de Québecor a répondu que le concept leur appartient et que l'idée ne constitue pas, ni en fait ni en droit, en une œuvre originale et qui se réserve le droit de prendre tout recours nécessaire. Or, le 6 août 2012, vous avez répondu par un email que vous avez adressé à ma sœur, où vous avez écrit « Soyez également certains que nous avons gardé votre projet confidentiel. Nous n'avions pas les moyens pour aller devant les tribunaux et nous avons décidé de travailler sur notre projet, moi, ma sœur et un informaticien. Mais ce qui va se passer par la suite va basculer notre vie en un vrai cauchemar. Nous avons remarqué que lorsque nous travaillons sur un aspect de notre projet, les mêmes aspects étaient discutés quelques jours plus tard sur le site de l'émission que vous animez. Nous avons constaté que nos ordinateurs, nos téléphones fixes et portables étaient piratés. En d'autres termes, nous étions espionnés. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là. Durant des mois, vous avez parlé des choses similaires à ce qu'on disait ma sœur et moi en privé, au téléphone. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui s'intitule « Vidéo ouverte à Mitsujelina » ayez le courage de répondre. Et dans cette vidéo, je n'ai donné que quelques exemples des similarités entre ce qu'on disait et ce que vous écriviez dans vos pages Facebook et Twitter. La question que je pose à Québecor, comment expliquez-vous que lorsque nous travaillons sur un aspect de notre projet, les mêmes aspects étaient discutés quelques jours plus tard dans l'émission qu'animait Mitsujelina? Et la question que je vous pose, pourriez-vous m'expliquer comment les choses dont on parlait en privé, au téléphone, vous parliez des mêmes événements sur vos pages Facebook et Twitter? Nous avons d'autres preuves qui montrent que même les emails du gouvernement canadien ont été touchés et que la piraterie informatique a touché Facebook, puisque quand je mets des publications en mode public, elles n'apparaissent pas à tout le monde alors qu'elle est en mode public. D'ailleurs, cette vidéo, je l'ai partagée en temps réel. Normalement, elle doit apparaître à tout le monde dans ma page Facebook, facebook.com/asma.hicham.jc. Donc, cette vidéo, normalement, elle devrait être publique. Elle doit apparaître à tout le monde dans ma page Facebook. J'ai des preuves aussi que même YouTube et Gmail de Google ont été touchés. En posant la question des experts en informatique, ils m'ont dit que pour cela, il faut toucher au serveur de Facebook et de Google. J'ai toujours dit que nous sommes sur écoute téléphonique et que nous subissons de la piraterie informatique, que nos téléphones et ordinateurs sont piratés. Il va se passer un événement avant-hier qui prouvera mes dires et que non seulement il y a des écoutes téléphoniques qui se font, mais je suis espionnée dans ma propre maison. J'ai discuté, je vais raconter ce qui s'est passé. J'ai discuté avec mon mari dans la cuisine sur une somme d'argent que j'avais prêtée à une personne de la famille il y a un an. Et vu qu'on passe en ce moment par des moments difficiles, il m'a demandé si je peux lui demander de me le rendre. Je lui ai dit que je vais leur envoyer un message. Quelques minutes après, je me suis connectée sur mon autre compte Facebook. Et là, une personne que je ne connais pas a écrit exactement la même discussion que j'ai eue avec mon mari et m'a identifiée. Elle a écrit qu'elle a prêté il y a un an une somme d'argent et qu'elle sait qu'elle ne la rendra jamais. Elle m'a identifié moi alors que je ne la connais pas. J'ai pris bien entendu des captures d'écran et j'ai appelé mon mari et mon fils et je leur ai demandé de lire le post que cette personne avait écrit. Ce genre d'harcèlement, on l'a vécu pendant plusieurs mois par Mitsujelina. Je ne sais pas si dans ma maison il y a des micros et des caméras, mais ce qui arrive chez moi n'est pas du tout normal. Le harcèlement, je le subis quotidiennement, tout le temps, quand je sors. Il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui me lancent des phrases qui ont un rapport avec moi, avec ma vie. Ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, comment ça se passe. Quand je me connecte sur Internet, l'intimidation que nous avons subie, ma sœur et moi, a été sans relâche et notre vie est devenue infernale. Bien entendu, en général, le harcèlement se fait souvent d'une façon cachée, mais on a quand même documenté quelques preuves. Maintenant, je vais parler de l'ex-mari de ma sœur Amal Hicham qui s'appelle Khalil Zouhari. Vu que ma sœur subissait un harcèlement sans relâche et continue à Gatineau, la ville où elle vit, et que la police de Gatineau n'a pas intervenu, ma sœur a décidé de venir en France pour parler à des journalistes. Pourtant, Khalil Zouhari a appelé, pourquoi Khalil Zouhari a appelé la police et leur a dit d'empêcher Amal Hicham de prendre l'avion, car elle aurait un problème mental. Ils étaient mariés depuis 25 ans et tout à coup, ils découvrent que ma sœur aurait un problème mental le jour où elle allait prendre l'avion. Et selon le rapport de police, il leur a dit aussi que ma sœur aurait harcelé Mitsujelina et il aurait dit aussi à une infirmière que ma sœur aurait harcelé Québecor. La police va l'embarquer de force et l'a emmenée dans un hôpital où elle a passé une nuit là-bas et cela sans appliquer la loi P38. Khalil Zouhari sait très bien que ma sœur Hicham n'a pas de problème mental et qu'elle subit de la piraterie informatique. Une lettre manuscrite qu'il a écrite
écrit lui-même où il dit que Amel Hicham n'a jamais eu de problème mental et qu'effectivement, elle subissait de la piraterie informatique. Comme ce plan ne va pas marcher, bien entendu, un autre plan est très mis en place. Khalil Zouhari a une demande de divorce. Et dans cette demande de divorce, il va essayer de faire croire que ma sœur a un problème mental. Et pour que ce plan marche, il faut le soutien d'avocats et de juges. D'abord, il faut que le tribunal de Gatineau accepte de faire fausse information. Le plan a été d'abord d'enlever illégalement tous les biens d'Amel Hicham, séparer de ses enfants et l'expulser de sa propre maison. Il y aura un processus de divorce illégal pour enlever à Amel Hicham ses biens et ses droits pour qu'il n'ait plus les moyens de se défendre. Excusez-moi. Donc, ce qui va se passer par la suite, le plus grave dans cette affaire, c'est que le plan a été d'abord enlevé illégalement. Il y aura un processus de divorce illégal pour enlever à Amel Hicham ses biens et ses droits. Tout ce processus de divorce a été fait de façon illégale. Il y a plusieurs faits par jour faits par Khalil Zouhari et par les avocats Noël et associés. Il y a eu aussi une falsification de date de jugement faite par la juge Suzanne Tessier. Et le plus grave, il y a eu la préfabrication d'un dossier de divorce contre Amel alors qu'elle était hors du Canada. Les avocats Noël associés et Khalil Zouhari ont essayé de faire croire que la piraterie informatique n'est pas vraie et qu'elle aurait un problème mental et tout ça dans un simple dossier de divorce. Le plus grave, les jugements montrent qu'il y a eu un plan mis en place par les avocats Noël associés et des deux juges pour expulser illégalement Amel Hicham du Canada. Je parle de la juge Suzanne Tessier et de la juge Marie-Josée Bédard. J'ai mis une publication le 18 octobre dans ma page Facebook où je parle des relations des avocats Noël associés et les services de renseignement canadiens. Normalement, ça doit être public pour tout le monde. Et j'aimerais vous dire une chose, tout ce que je fais dans ma page, je le mets sur YouTube pour être sûr que cette publication est publique et apparaît à tout le monde. Donc, le tribunal supérieur de Gatineau, dans le tribunal supérieur de Gatineau, il y a eu des actions illégales pour faire taire Amel Hicham et l'expulser du Canada. Ni le barreau du Québec, ni le conseil de la magistrature n'ont agi malgré de nombreux recours que ma sœur a fait. Alors, à l'heure que je vous parle, la maison de ma sœur a été vendue illégalement et sans son autorisation et sans qu'elle ne soit même mise au courant. Son mari l'a acheté et a signé à sa place. Et ce n'est pas la première fois qu'il signe à sa place, il a déjà signé à sa place dans une banque. Khalil Zouhari a signé à sa place pour acheter illégalement la part de ma sœur, la part de ma sœur Amel Hicham. Ce qu'il a fait cet homme, il a menti à la police, à l'hôpital. Il a fait plusieurs parjures dans le tribunal supérieur de Gatineau et tout cela au vu et au su des autorités canadiennes qui voient tout et qui ne font rien. J'ai la preuve, je parle de preuve, que plusieurs ministres et députés sont au courant de cette affaire mais n'agissent pas. Là, je parle de la ministre Jody Wilson, je parle du ministre Ahmed Wilson de Justice, et plusieurs confirmations de son bureau comme quoi ils sont au courant de cette affaire, des actions illégales faites par des juges. Du Premier ministre Justin Trudeau, du ministre Ahmed Hussein concernant la préfabrication du dossier. Donc, j'ai la preuve, ma sœur a fait plusieurs plaintes, mais il n'y a eu aucune suite. Dans un pays normal, Khalil Zouhari devrait répondre devant la justice pour tous ces actes illégaux qu'il a commis et les signatures qu'il a falsifiées. La question maintenant que je pose, quelle est la relation entre Mitsujilina, Québécois et les avocats Noël associés? Quelle est la relation entre Khalil Zouhari, Mitsujilina et Québécois? La pression a été faite sur des journalistes et j'ai des preuves de ce que je dis. Un journaliste marocain qui s'appelle Michel Zakaria m'a dit qu'un officier de police lui a dit de nous dire de ne plus jamais parler de cette affaire, c'est-à-dire de Mitsujilina ni de Québécois, car cela touche à la sécurité nationale du Canada et c'est pourquoi les avocats ont peur. Un autre journaliste marocain m'a dit qu'il ne peut plus publier de vidéos concernant cette affaire car les instructions viennent d'en haut, c'est-à-dire de personnes puissantes. La pression a été faite sur ma famille au Maroc et au Canada. Ils ont subi de la pression et leur comportement a changé. Ma mère m'a dit que ce sont des personnes puissantes et qu'on ne peut pas faire face à ces gens-là. Un de mes frères m'a dit, j'ai les preuves, que si je continue à soutenir ma sœur, il appellera les services sociaux. Une journaliste canadienne d'un grand journal m'a dit clairement qu'il ne s'initierait pas dans ce terrain-là. Le journal local de Gatineau a été piraté pendant que ma sœur publiait des articles concernant cette affaire. Plusieurs journalistes ont changé d'attitude, alors qu'ils m'ont promis de toujours nous soutenir. Je crains qu'il n'y ait personne pour nous soutenir vu la pression qui se fait sur toute personne qui accepte de nous aider. Il reste M. Mohamed Karoumi, que je remercie beaucoup, qui a plusieurs pages et qui m'a promis son soutien quoi qu'il arrive, et Sadiq Mehfaz qui a 2 pages Mentishab et Oulchab. Ma sœur
a dû s'enfuir du Canada à 2 reprises. La première fois où on a essayé de l'impliquer dans une histoire de fraude, et la deuxième fois, un plan a été mis en place par les avocats Noël et associés et la juge pour faire croire qu'elle a un problème mental. Ma sœur Amel est dans un lieu où elle ne peut même plus vivre tranquillement. On lui demande sans cesse maintenant de partir, sauf que non seulement elle n'a pas où aller, mais en plus dans les centres d'hébergement de Gatineau où elle a été, il s'est passé des choses qui auraient pu finir mal pour elle. Une résidence d'un des centres d'hébergement l'a insultée et l'a faussement accusée. Dans un autre centre d'hébergement, une employée a enfreint la loi en confirmant la présence de ma sœur Amélie Hicham au tribunal de Gatineau alors que c'est contre la loi et que c'est confidentiel. Si les proches et les centres d'hébergement ne sont plus un lieu sûr pour ma sœur, elle finira dans la rue. Et c'est le but de cette organisation criminelle que ma sœur Amel se retrouve dans la rue. C'est déjà arrivé puisque ma sœur Amel a passé plusieurs nuits dans la rue en plein mois d'avril, car la police de Gatineau a refusé que ma sœur Amel rentre chez elle alors que c'est son domicile. J'ai expliqué ce qui s'est passé et je l'ai mis normalement en ligne, ça doit apparaître à tout le monde. Ce qui s'est passé quand ma sœur a voulu rentrer chez elle et que son mari a tout simplement refusé alors que c'est chez elle, c'est en son nom aussi. La cour d'appel a refusé le recours que ma sœur a déposé au tribunal, ce qui montre que la corruption au Canada est au plus haut niveau. Le dernier espoir maintenant qui reste à ma sœur est la Cour suprême. Et je sais que si cette affaire n'est pas connue des Canadiens, son dossier sera rejeté et cette affaire sera étouffée à jamais. Je vous prie de regarder autorisation d'appel au tribunal de la Cour suprême, c'est dans ma page Facebook. Une vidéo faite par ma sœur qui explique en détail ce qui lui est arrivé depuis le début de cette affaire. دابا هاد لا فيديو هذه كنتمنى ان داك الشيء واضح يعني كيتسمع مزيان السي الكرومي لا مزيان كنتمنى ان ما يطرا ليا والو لاباج ديالي كنتمنى ان هاد الفيديو ما يحيدوش كنتمنى ان الناس يديروا لي بارطاج لان هادشي اللي كنقول راه خطير جدا الاخت ديالي تبعت في دارها وهي ما فراتهاش مسينا في بلاصتها دا ليها الدار مشات فينا في بلاصتها دا ليها الفلوس من البنك داروا ما بغاو فبركو ملف باش يجريو عليها من كندا مشات لدارها ضرب سميتها ما خلاوهاش البوليس تدخل هادشي راه عندنا الدليل ديالو واش عمركم في حياتكم سمعتوا شي قضيه بحال هذه يعني شد القانون وتضرب عرض الحائط هادشي كامل باش ميتسجلينا وكيبيكور ما يتصبحوش وعلاش البارح حيدوا انا تنقول علاش يمكن تحيد لا فيديو لانني كنت كنهضر باللغه الفرنسيه وما باغينش هما الشعب الكندي يسيق الخبر يعني زعما من المحتمل علاش تحيد لا فيديو انا كنتمنى ما يقربوش لاباج ديالي لان هي الطريقه باش كنتواصل مع الناس وما يقربوش اي باج ديال الناس اي باج ديال الناس اللي باغيين يعاونوني نفسهم يفهموني بان هذه القضيه هذه خاصها تعرف الراي العام باش الاخت ديالي ما تساليش حياتها في الزنقه اختي باتت في الزنقه شهر ابريل اقسم بالله شهر ابريل باتت تقريبا 3 ايام في الزنقه المراه كانت خدامه في الغوفرنمون كنديان كانت شاده خدمه مخيره كانت ولات كتبات في الزنقه جاره باليسه وكتبات في الزنقه باتت سيغ ان بون ديال الطوبيس شهر ابريل في كندا الموت ديال الكز وهي مريضه بالضيقه بقيت معاها الليل كامل وانا في التليفون خايفه غير شي حد يجي ويتكرفس عليها ولا يقتلها ولا يدير لها شي حاجه اش درت هاد السيده باش تشوف هاد الشيء كامل يعني الا ما تعرفتش هاد القضيه راه مشات فيها كنطلب من الناس غير تبارطاجي وتحضي مع هاد الفيديو اللي يطيروه وهذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم راني بارطاجيته في لاباج ديالي يعني خصو يبان لكم كاملين وكاينه واحد لا فيديو سميتها اوتوريزاسيون على كور سوبريم دو غاتينو هذيك لا فيديو خصها تعرف الناس كاملين كنتمنى ان هاد لا فيديو توصل عده الاف ديال لي فيو وحضيو معاها هاد لا فيديو الله يرحم لكم الوالدين لا طير من الصفحه ديال ولد الشعب ولا طير من الصفحه ديالي وحضيو مع الصفحه ديالي وديروا بالكم معنا البارح ياك السي الرومي ياك حنا درنا اون فيديو حيدوها يعني هادشي كاع الهضره اللي كنقول راها بصح هاد الناس راه حتى حاجه ما غادي توقفهم باش يخبيو هاد القضيه والطريقه الوحيده باش القضيه تعرف خص لي بارطاج والقضيه تعرف يعني اللي عنده شي حد في كندا يصيفط له هاد لا فيديو ويقول شوف شنو طاري يعني القضيه خصها تعرف علاش العالم كله وهادشي اللي غادي نقول لكم لان الادله اللي عندنا راها قاطعه ودامغه انهم قايسين السيرفر ديال فيسبوك وقايسين فيسبوك وقايسين جوجل وقايسين يوتيوب ما كيخليوهم يديروا والضغوطات وكنخرجوا الزنقه الناس كتبني والاخسلمون في الانترنت والاخسلمون يعني ما خلاو باغيين يعني ما باغيين دايرين كل الطرق باش هاد القضيه ما تعرفش
الطريقه الوحيده باش هذه القضيه تعرف لو بارطاج. وجزاكم الله كل خير. شكرا. تحياتي ليك وتحية لجميع الأحرار، وكنتمنى من كل شيء راه سمعتوا شنو واقع الأخت ديالنا أمل هشام. الخير الوحيد اللي غتقدروا تساعدونا به ساهل، هو تبارطاجي هذا اللايف هذا. الا تبارطاجيتي هذا اللايف هذا، الناس الاخرين غيشوفوا اللي عندك لي زامي ديالك حتى هما غيبارطاجيو. حنا الهدف ديالنا هو ان الملف ولا القضيه ديال امل هشام يعرفوها الناس في المغرب وفي كندا، وما كرهناش العالم كامل يعرف هذه القضيه هذه، لان هذا الظلم اللي تمارس على امل هشام راه ماشي ساهل. باش 4 سنين وتحرم من ولادك ويحيدوا لك الدار ديالك ويدخلوك السبيطار ديال الحماق وانت ماشي حماق، ويبدا تبات في الزنقه من بعد ما كنتي موظف كبير، ومن بعد يحيدوا لك الفلوس من البنك وانت ما مشيتي حتى شي حاجه، ويخرجوا الاوراق انك انت عندك درتي خبره وانت ما مشيتي درتي حتى شي خبره. يعني هذا الشيء راه لما كيتمارس عليك انت راه كتحس بواحد الظلم كبير. انا كنتمنى من خوتي عافاكم، انا كنترجاكم واحد بواحد اللي شاف الله هذا اللايف هذا يبارطاجي. الا حنا بارطاجينا، الا بارطاجاو غير 1000 ولا 2000، يعني راه نكونوا قدرنا درنا شي خطوات مهمه باش ننقذوا واحد الانسانه من الضياع ومن الحرمان من ولادها. يعني عافاكم، انا كنترجاكم نديروا هذه الحسنه هذه لله لله، ماشي شي حاجه اخرى. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسهل علينا ويسهل على الاخت امل هشام وترجع كلهم الاولاد. راني نعم. امين امين. بغيت الناس راني بارطاجيتو في لاباج ديالي، واش كيبان للناس؟ صافي هادشي اللي بغيت نعرف، لانه مهم يبان لهم. تحي اوكي. انا حاولوا تدخلوا للصفحه ديال اسماء هشام وشوفوا واش اللايف كيبان حيت راه كيديروا شي وسائل خبيثه. البارح درنا لايف دازت مع 15 دقيقه لقينا اللايف طار من. تخيل لايف وكانوا الناس، يعني راه كاينين 1400 شاهد على هذه القضيه هذه، ماشي واحد ولا جوج، 1400 شاهد اللي كانوا حاضرين معنا في اللايف. المهم تحيه نضاليه وتحيه لجميع الاحرار. شكرا، بارك الله فيكم وبارطاجي، وجزاكم الله كل خير. شكرا. تحياتي والسلام شكرا جزيلا عليكم. الرومي. العفو وعليكم اختي، السلام. العفو اختي. السلام عليكم، شكرا. تحيه نضاليه.